नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु आज वीडियोटी रे जानिबा संध्या दीप देवार 7टी नियम विषय रे। जदि आपण संध्या दीप देवा समय रे एही 7टी नियम पालन करंती तेबे माता लक्ष्मी आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा कृपा दृष्टि ढाली थांती। आहुरि मध्ये जानिबा जे संध्या दीप देवा समय रे विवाहित महिला माने केउ सब भूल करि थांती जहार प्रभाव तांको परिवार उपरे पड़ी थाए। तेबे आसंतु वीडियोटी आरंभ करिबा, किंतु ताहारी पूर्वरु निजर फायदा पाई वीडियोटी को बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि दियंतु। वीडियो आगरे जानिबा संध्या समय रे एमिति कोन करिबा द्वारा माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करि परिबे। संध्या दीपर प्रत्येकटी नियम आजिर वीडियोटी रे मु जणाइबा पई जाउछि। दर्शक बंधु संध्या समय जहाकि दिनर अंत हेउथिबो एवं रात्रिर आगमन हेउथिबो एही समय को संध्या समय बोली मना जाई थाए। तेबे दर्शक बंधु जो माने संध्या दीप दियंती से माने संध्या समय रो सठिक समय को जानिबा निहाती दरकार। एमिति अनेक लोक अछंती जे माने संध्या समय रो सठिक समय न जानि संध्या दीप दियंती। बंधुगण हम पूर्व पुरुष माने कहि जायछंती एवं हम हिंदू धर्म शास्त्र मानकर मध्य कुहा जायछि जे संध्या दीप देवा समय रे किंबा संध्या दीप देवा पूर्वरु कोन आपण माने स्नान करिबा उचित। जदि आपण माने आमिष खाइथिबे तेबे आपण किपरि संध्या दीप देबे एमिति अनेक गुडे प्रश्न आपणक मनरे निश्चय आसुथिबो एवं कोन पाई संध्यावती देबा जरूरी अटे एही विषय मध्य ए वीडियो रे आपण माने जानि परिबे। प्रत्येक विवाहित महिला माने जे माने कि संध्या दीप देउछंती एही नियम गुडिक से माने जानि रखंतु। बंधुगण जे मानक घरे संध्यावती दिया जाय न थाए से मानक घरे केबे मध्य उन्नति होय न थाए। आपण माने होय त व्यस्त बहुल जीवन रे सकाळु सकाळु धूपबतीटिए बा धूप काठीटिए ठाकुरंक आगरे बुलाई दउथिबे, किंतु आपण संध्या दीप देवा समय रे विशेष भाव रे पूजार्चना करंतु जहा द्वारा ईश्वरंकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा वर्तमान संध्या दीप देवा समय रे केउ नीति नियम को आपण मानिबे, किंतु ताहारी पूर्वरु कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। तेबे दर्शक बंधु प्रथम कथा आपण संध्या दीप केउ समय रे देबे संध्या समय रा सठिक समय को जानि रखंतु। बंधुगण दिनर शेष एवं रातिर आरंभ आपण माने घंटार समय को देखंतु नहीं। आपण माने घर बाहर को जाई एही समयटी को निर्धारित करंतु। एही समय रे प्रायतः प्रत्येक देवा देवी विशेष करी मां लक्ष्मी मर्त्यमंडल रे विचरण करुथांती। जो घरे सठिक समय रे दीपटी को प्रज्वलन करा जाई थाए मां लक्ष्मी सेई घरे वास करिथांती। जो मानक घरे शालग्राम को मानुछंती, जो माने पूर्व पुरुष मानकर कथा मानि चलुछंती तेबे सेई माने ही एही सब उपाय को करि थांती। आपण माने देखिथिबे जे घरे संध्या दीपटी सठिक समय रे दिया जाउथिबो सेही घरर उन्नति बहुत जल्दी हेउथिबो। सेही घरर सदस्य माने निज जीवन रे उन्नति करुथांती। से माने जे कार्य रे भी हाथ देले सेथिरे विजय होई थांती। तबे जे माने भी ए वीडियोटी को देखुछंती से माने ध्यान दियंतु दिनर शेष एवं रातिर आरंभ एही समय को संध्या समय बोली विवेचना करा जायछि। आपण माने संध्या हेबा पूर्वरु बाहर को चली जिबे एवं आकाश को देखि निर्धारित करिबे जे या हेउछि संध्या समय। एबे आसंतु जानिबा संध्या दीपटी आपण किपरि लगाइबे एवं आपणक घरर केउ स्थान रे संध्या दीप लगाइबे। प्रथम जगाटी हेउछि आपणक घरर ठाकुर घरे। ते बंधुगण जेतेबेले आपण माने ठाकुर घरे दीपटी प्रज्वलन करूछंती सेतेबेले मने मने आपणकर समस्याटी ठाकुरंको जणाई दियंतु एवं आपण जे सब समस्या दे गति करूछंती ताहा मने मने माता लक्ष्मी को जणाई दियंतु। एहा परे आपण माने वृंदावती मांक पाखको चली जिबे। एहा परे आपण माने तुलसी गछ मूलरे गोटे दीप प्रज्वलन करिवे एवं 7 थर ओम नमो भगवते वासुदेवाय एही मंत्रटी को जप करिवे एवं लक्ष्मी नारायण को स्मरण करिवे। काहेकिना एही मंत्रटी उच्चारण करिवा द्वारा लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होइथांती। तृतीय जगाटी हेउछि आपणक घरर मुख्य द्वार। आपणक मुख्य द्वारर एरुंडी बंधर डाहाण पटे आपण माने जदि जानि पारु नाहंती तेबे आपण निज मुख्य द्वारर बाहर को पलेबे एवं आपण घर आड़ को मुख करिवे एवं आपणकर डाहाण हाथटी जे दिग को रहुथिबो से दिगरे गोटे घियर दीप प्रज्वलन करिवे। बंधुगण आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे जदि मुख्य द्वार रे दीप लगाइबा तेबे किपरि भाबरे घरर उन्नति हेबो। तेबे आपण जानि रखंतु जे ईश्वर जेतेबेले आपणक घर को प्रवेश करिवे तेबे आपण जदि निज मुख्य द्वार पाखरे दीपटी लगाइथिबे तेबे ताहा सेमानको स्वागत करिवा सहित समान होइथाय एवं देवी देवता माने आपणक मुख्य द्वार रे दीप
ଦୀପଟିଏ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ମାତା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ଦୀପଟିଏ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏହି ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆଗାମୀ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବା ସହିତ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ବି ନିଜ ମନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଣ ଦୀପ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାଟି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଭକ୍ତି ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚତୁର୍ଥ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୌଚ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଅଧା ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିହାତି ଧୋଇଦେବେ। ବିନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥାଟି ହେଲା, ଆପଣ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନାରୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ପାଦରେ ଅଳତା ଏବଂ ନାଲି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିବେ ଏବଂ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାର ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଅଇଁଠା ବାସନ ଝାଡୁ ଲଗାଇବା, ନିଜର କେଶକୁ କୁଣ୍ଡାଇବା, ଏସବୁ କାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଘୋର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା ରହିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ଘରକୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ନିଜ ଘରଟିକୁ ଯେମିତି ସଫାସୁତୁରା କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ରହିଥାଏ କି ଯଦି ଅତିଥି ମାନେ ଆମ ଘରଟିକୁ ଦେଖିବେ ତେବେ କଣ ଭାବିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଭାବନା ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଭଗବାନ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଘରଟି କିପରି ସଫାସୁତୁରା ରହୁଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଜ ଘରଟିକୁ ସଫା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରଟିକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଖୁବ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣ ମାନେ ଲଗାତାର 6 ରୁ 7 ମାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗାଈର ଗୋବରରେ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଶୁଖିଲା ଘଷିରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ ସହିତ 2ଟି କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାହାପରେ ଶୁଖିଲା ବେଲ ପତ୍ରକୁ ସେଇଠି ପକାଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଲି ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରର ଠାକୁର ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସେହି ଧୂଆଁକୁ ଲଗାଇ ଦେଇ ଆପଣ ମାନେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଠାକୁର ଘରକୁ ସେହି ଧୂଆଁକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଉପାୟକୁ ନିହାତି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଗାଈର ଗୋବରରେ ଘଷି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଯଦି ଯେଉଁ ଘରେ ଧୂପ ଦିଆଯାଏ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗାଈର ଗୋବରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋବର ପାଣିକୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି କେହି
କେହି ନୂତନ ଘରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର ପାଣିକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗାଈର ଗୋବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଜାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମିଷ ଖାଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ କିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନାନ କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଯେପରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇଥିବେ ତେବେ ଜଳକୁ ନେଇ ନିଜ ମଥାରେ ସିଞ୍ଚନ କରିଦେବେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଲଗାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମିଷ ଖାଇବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସବୁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦେବା ସମୟରେ ତ୍ରିସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏବଂ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତେ ତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେବେ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମକୁ ନିଜ ଘରେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।